Hello friends and welcome to the second video of this channel. This is Rose, your English speaking tutor, and here we go for the next conversation of our challenge. So without further ado, let's get started. خب بچه‌ها دوباره خوش اومدین. همونطور که میدونید ما اینجا قراره طی چند روز مکالمه‌های کتاب Speak English or American رو باز کنیم، کلی اصطلاح و عبارت قشنگ داخلش هست اونا رو تحلیل کنیم و هر روز یه مکالمه یاد بگیریم. امروز هم نوبت مکالمه دوممونه، چون این مکالمه‌ها به صورت سریالی ان، یعنی سیریز هستن و به همدیگه مربوطن. اگه قسمت قبل رو ندیدین حتما برگردید ببینیدش، چون این قسمت ادامه اون ماجراست. اگه هنوز سابسکرایب نکردین چنلمون رو حتما سابسکرایب کنین، نوتیفیکیشن رو روشن کنین، لایک کنین، کامنت بذارین، هر سوالی داشتین بپرسین. اگه آماده این دفترتون رو بردارین، نوت برداری یادتون نره. بریم سراغ مکالمه دوم. Bob returns home with bad news. باب با اخبار بد برمیگرده خونه، خبرهای بد، خبرهای همون جلسه پیش که از کارش اخراج شده بود. Bob tells his wife Susan that he lost his job. Susan suggests that he starts his own business. باب به همسر سوزن میگه که شغلش رو از دست داده. Lose one's job. اگه بخواین شغلم از دست دادم رو بیان کنید lose my job. lost که گذشته lose هستش. Susan suggests that he start his own business. سوزن هم بهش پیشنهاد میکنه، پیشنهاد میکنه که شغل خودش رو راه اندازی کنه، بیزنس خودش رو راه اندازی کنه. What's the matter, dear? Susan, I got canned today at work. But Bob, you were Peter's right-hand man. Yeah, and he stabbed me in the back. Keep your chin up. Maybe he'll change his mind and take you back. When pigs fly, once he makes up his mind, he never changes it. Besides, I told him off. Look on the bright side. You won't have to set eyes on Peter ever again. Thank goodness for that. Hang in there. I'm sure you won't be out of work for long. In the meantime, you'll have to live from hand to mouth. Don't get too stressed out, Bob. We'll make ends meet. I can always get a job at McDonald's as a last resort. I don't think they're hiring right now. If worse comes to worse, we can sell our home and move into a tent. Let's think big. Maybe you can start your own business. Easier said than done. Okay, خط اول. What's the matter, James? What's the problem? مشکل چیه؟ Susan, I got canned today at work. Susan, من امروز از سر کار اخراج شدم. Got canned, it means the same as got fired. یعنی اخراج شدن. But Bob, you were Peter's right-hand man. ولی باب تو دست راست پیتر بودی. دست راست به آدم خیلی قابل اعتماد و معتمد در واقع یه نفر میگن. For example, you are my right hand and I trust you. Yeah, and he stabbed me in the back. Stab somebody in the back means از پشت به یه نفر خنجر زدن. Keep your chin up. سرتو بالا بگن، مثبت فکر کن در واقع. امیدتو از دست نده. Keep your chin up. Maybe he'll change his mind and take you back. Change somebody's mind, change one's mind means نظر عوض کردن. میگه شاید نظرشو عوض کنه تو رو برگردونه. When pigs fly. این یه اصطلاح خیلی مرسومه. معنیش هم میشه که امکان نداره، یعنی هرگز این کار غیر ممکنه. میگه غیر ممکنه. Once he makes up his mind. وقتی اون تصمیمشو میگیره، همین که تصمیمشو گرفت, he never changes it. هیچ وقت نظرشو عوض نمیکنه. Besides, I told him off. Tell somebody off یعنی با خشم و یهویی حرفاتو به یه نفر بزنی. مخصوصا آخرین حرفاتو، مثلا حرفتو بزنی بری دیگه. Look on the bright side یعنی قسمت روشن ماجرا رو ببین، یعنی مثبت فکر کن، نیمه پر لیوان رو ببین. You won't have to set eyes on Peter ever again. Set eyes on somebody یعنی چشم تو چشم شدن با یه نفر، دیدن یه نفر. میگه که حداقل دیگه لازم نیست چشم چشمی با پیتر رئیسه. Thank goodness for that. Thank goodness the same as thank God. خدا رو شکر. برای خدا رو شکر واقعا. Hang in there. I'm sure you won't be out of work for long. Hang in there means صبر کن حالا. I'm sure you won't be out of work for too long. Be out of work یعنی be unemployed یعنی بیکار موندن. میگه که من مطمئنم تو مدت زیادی بیکار نمیمونی. In the meantime, we'll have to live from hand to mouth. Live from hand to mouth یعنی مقدار پولی که داره در میانه اینقدر کمه که خب خیلی سخت دستت داره به دهنت میرسه. مثلا خیلی سخت داری پول و خرج زندگی رو در میاری. Don't get too stressed out, Bob.
اینقدر استرس نگیر بابا، اینقدر هول نشو، مضطرب نشو. will make ends meet. make ends meet یعنی خرجتو در بیاری. میگه اینقدر نگران نباشو، خرجمون رو در میاریم، خرج زندگی رو در میاریم. I can always get a job at McDonald's as a last resort. as a last resort یعنی به عنوان آخرین قدم یا آخرین کاری که میتونه بکنه اگه شرایط خیلی سخت بشه اینه که من برم از مکدونالدز اونجا استخدام بشم، اونجا اشی شغلی اونجا پیدا کنم. I don't think they're hiring right now. فکر نکنم که اونا استخدام داشته باشن، استخدام کنن. یا تو جلسه پیش گفتم fire it means اخراج کردن و متضادش میشه hire، همینجوری استخدام کردن. If worst comes to worst. If worst comes to worst اگه شرایط به بدترین حالت ممکن برسه، اگه از بدتر به بدترین برسیم، همچین اصطلاحیه. We can sell our home. میتونیم خونمون رو بفروشیم. And move into a tent. Move into یه دونه phrasal verb معنیش همیشه نقل مکان کردن. میگه اگه دیگه به تهش رسیدیم میتونیم خونمون رو بفروشیم بریم توی چادر زندگی کنیم. اونم میگه let's think big. بیا بزرگ فکر کنیم، فکرهای بزرگتر بکنیم تو شرایط بد، مخصوصا بیا به بهترینش فکر بکنیم. think big همینطوری معنی اینو میده که بیا اهدافمون رو بالا نگه داریم، اهداف تاپی برای خودمون بذاریم. maybe you can start your own business. شاید تو بتونی شغل خودت رو اندازی کنی. easier said than done. گفتنش همیشه راحت تر از انجام دادنشه. اینم از مکالمه دوم. حالا به نظرتون چه اتفاقی قراره برای باب بیفته؟ و اگه شما جای باب بودین، همچین شرایطی براتون پیش میومد، شما چه بیزنسی راه اندازی میکردین؟ کلی مراقب خودتون باشین، یادتون نره حتما نظراتتون رو کامنت کنین. So see you in the next video. Bye.